احنا ماناش ضد الفساد. فتنة أو فوضى أو ما يتعرف كاع حاجة، بصح لو كان واحد ما عنده حتى سبة لازم يخلي أي مواطن جزائري يزور بابو، يزور الشمال في 48 ولاية. هذه هي الرسالة تاعي، واللي عنده دليل يقدم لي قدام الوكيل الجمهورية ولا أي واحد، ما عندي حتى مشكلة أنايا. بلوكاو كاع ولا كيفاه؟ السلام عليكم. واش كاين؟ واش قال لك؟ اش قال لك؟ اش قال لك؟ حبسه؟ قلت له تبدا بشهادتي ولا كيف؟ عاد نزل بشهادتي، نزل بالطوموبيل. نزل بالطوموبيل. هيا بسم الله. قال لك باللي ما بوش يخلونا بغيا، معليش معليش انا نهبط نورمال. عاد شوفوا الجزائر بغيتو تحلوا لا باغيا ولا كذا، معليش تشوفوا لا باغيا هي بدعه، معليش قلتوها نورمال. هذه الجزائر. لا قال لك باللي ما تحلوش لا باغيا، ما تحلوش لا باغيا، معليش هذه بوالف في البلاد ديالنا. شفتوا الحقره كي دايره ولا لا؟ لا دزت بالطوموبيل قال لك باللي ما تخليش يفوت. علاه ما تخليش يفوت؟ واش يفوتوا هذا؟ ياه سي شويه يحيى، بغيتوا تستعمروني في بلادي ولا كذا؟ كان العداله، لو كان عندكم حاجه قدموا لي قدام الوكيل الجمهوريه ولا قدام القاضي. الا ديروا هذه العفسات وديروا الامن بيناتنا. الامن مسكين واش دخلوا؟ الامن هو الذي يمثل لك 40 مليون جزائري. الا ديروا في المسكين هذا. عندكم مشكل سياسي ولاكم خايفين بلي نقول لكم بلي خذوا الدراهم تاع الشعب الجزائري تشروا بها الديار بلادكم وبلادكم في فرنسا. هذه هي اللي خفتوا منها ولا كيفاه؟ Vous avez peur que je dise au peuple algérien que vous avez volé l'argent du peuple algérien؟ هيا خلوكم؟ هيا بسم الله. شو الزير ولا لا؟ خلاص هذا الزير. دخلنا بالطوموبيل. والله لا عيب. وهذا العاقل اللي عندهم والله لا عوجه. اختكم. هيا بلوكاو فاني. هيا بلوكاو فاني. هذه العقلية هذه، علاش بلوكونا بالطريق كيما هكذا؟ علاش بلوكونا بالطريق كيما هكذا؟ خلونا نمشوا في بلادنا، شفتوا ولا لا؟ يا سي سلام. شو العقلية هذه؟ شو برك هذا بديروا ذا كيما هاك. يا الآن ماشي في البيت، ماشي في البيت، في البيت روحي. أنا في البيت روحي، على ديروا كيما هاك. عارف هذيك ما ديروش كيما هاك. خلونا نروحوا بلاصة نشربوا قهوة وسلكت. هيا برك أنا ما ديروا لها هاك. بلا باش شوفوا خلونا هذه الحرية 1.5 مليون ماتوا عليها الله يرحمهم. برك أنا خلونا بالعقل عليكم، بالعقل شويه. واحد في بلاده سبحانك يا الله. هذا الزيكزاك هذا راكم تشوفوا بعينيكم ولا لا؟ شو هذا الزيكزاك هذا؟ روك شاب يقال عذرك. شو قال لك؟ تروح ولا لا؟ اجا خليك. والله لا تبقى حياه. الشاب جاي تشوفوا بعينيكم. كل شيء راه اون ديريكت. والله ما فهمنا والو، كل الامر في ظهر. يا سي سلام، يا سي ما تحشموش على روحكم. خلوا مواطنين جزائريين يمشوا في بلادهم.
خلوا ذات تعيش في هذه البلاد اللي ماتوا عليها مليون ونص شهيد الله يرحمهم. ما تحشموش على روحكم ولا لا، ولا عندكم دليل باللي راني دايرين الحاجه اللي مش مليحه. قدموا ذا قدام الوكيل الجمهوريه، قدام القاضي. علاكم تبهدلوا في روحكم ديما قدام العالم كامل، قدام الشعب الجزائري. ما تخافوش على روحكم. ياك وقتكم يقرعونا في وهران في بلاصتهم، تشربوا قهوه معاهم. اين هو المشكل؟ فهم مواطن جزائري يشرب قهوه ما خوتوه هنايا في وهران. سبحان لك يا الله، والله ما فهمت والو معاكم. والله شنو هذا المشكل تاعكم هذا؟ واش راهي؟ Vous avez dit vous pouvez faire, on dira rien? Non, c'est pas ça. Vous avez dit quoi? C'était plus comment? Donc vous vouliez pas que les islamistes arrivent au pouvoir, c'était ça? Non, mais on sentait que c'était trop l'inconnu. C'était là. Donc vous ne vouliez pas que les une guerre islamistes... civile possible? Non mais je vais régime. Vous ne vouliez pas que les islamistes arrivent au pouvoir? Non. Non. On Ok. pensait que c'était contraire aux intérêts de la France. Contraire aux intérêts de la France. Ah c'est intéressant. Et les intérêts de l'Algérie c'était quoi? Pour ça, le jugement qui est... يا الشيخ على بالك خشينا الحالة واش راك تقول اليوم على بالك؟ على بالك ولا لا؟ Mais aujourd'hui je découvre la position de la France à l'époque. Non mais c'est intéressant pour l'histoire. ما يتصلوش حنا نزوروهم ان شاء الله. من الجاهليه في 2003 خرجت من الجاهليه، لكم نزلت في الخدايم القديمه نديهم وكل. سلام عمي حسن. لانوش وكل. صح رزيق. La création des milices par le pouvoir a constitué un tournant dans la tragédie algérienne. La distribution d'armes à une certaine catégorie de civils, et donc la privatisation de la guerre, a eu non seulement pour but de soulager l'armée, mais surtout de transformer un conflit entre un régime honni et une partie de la population en une véritable guerre civile entre Algériens. Ces milices sont mises en place plus particulièrement dans les zones rurales, isolées et pratiquement abandonnées par l'État. L'ensemble des enlèvements sur le territoire national, c'est le DRS qui chapeautait l'ensemble de méthodes d'enlèvement ou la torture ou l'exécution sommaire, etc. C'est bien la sécurité militaire qui est derrière une grande partie avec la milice, parce qu'eux, ils travaillent ensemble. Il y avait une pression sur les familles disparues, enfin, de l'enlèvement de la victime, parce que c'est des gens qui étaient considérés comme terroristes. Parce qu'à l'époque, on leur donnait le nom, la famille des terroristes. C'est pas les familles disparues, c'est les familles des terroristes. Et puis avec la Ligue, on a essayé de faire notre possible. On est arrivé à enlever ce mot des bouches des gens. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des victimes disparues. C'est des gens qui ont été chez eux. Un terroriste quand il est armé, un terroriste quand il a une arme quand il est dans les maquis, c'est un terroriste. Mais quand on arrête quelqu'un chez lui, ce n'est pas un terroriste, c'est un disparu, c'est une victime. Alors ça, c'est la reconnaissance de ma qualité de moudjahid, qui m'a été faite en 1983 par le ministre des Anciens Moudjahidines. Vous voyez, Ismaël Mohamed, la date de naissance, c'est la guerre de libération en 1983. Et en 1999, on me retire la fiche. Donc là, on te va le retirer en quelle année? En 99. Ouais. Janvier 99.
1980. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis contre le pouvoir, c'est tout. Parce que je suis derrière le problème des disparus, j'ai dérangé le pouvoir pour ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé par des menaces, ils ont essayé de m'acheter avec l'argent, ça n'a pas marché. Donc le seul alors, ils m'ont retiré la fiche pour m'accuser d'être collaborateur de l'armée française, d'être du côté de la France, d'être toujours considéré comme l'ennemi de l'Algérie, etc. كداونا قاعدوا يعذبوا فيه. شكون هما؟ الجدارمية قاعدوا يعذبوا فيه قبضوني ليلتين ويومين وهم يعذبوا فيه ويجيبوه. قالوا لي روح نسرحوك ومن بعد نتكلكوا بيك. انا كي قاعد تدي له في الماكله يطرحها كاع عند الحيط وروحوا نخليها. وليت كي نجي نسيب الماكله ندي ماكله ونجيب ماكله. كاين قاعد واحد الجدارمي غادي فيها الخير قالوا دابا يجيبوا من واحد اخر قاعد نتبع فيه حتى ما عرفتم وين قاعد ندور ما عرفتم لا صاروا به ولا نزلوا به قاعد دايرين مسيره حتى العبد اللي فات باش تفركت له. اش تطلبوا بها المسيره؟ نقول لهم بينهم من لهم حيين ولا موتى. هذا ما قلنا لهم كاع قلنا لهم بينهم من لهم حيين عطوهم لنا إلهم موتى ندفنوهم ما قلنا لهم لا عوض لا دراهم قلنا لهم بينهم من لهم حيين ولا موتى. من بعد الوئام الوطني؟ بعد الوئام الوطني اللي دار بوتفليقه هذا المصالحه احنا قعدنا واقفين حتى اللي انت درت ملف؟ درت ملف عوضوا لك لا سيدي محمد في العيد ربي يخليك. انا في اللوطو قلت له هاك وراه قال هنا باك ونشوف il a rencontré le bonhomme qui était parmi le groupe qui a enlevé son père. Il le regardait hautement quoi, pour le provoquer. Il le regardait avec provocation. Il ne peut rien faire parce qu'il y a le problème de réconciliation qui a été imposé, le fameux article 45 et 46 de la charte, qui prévoit des sanctions contre toute personne qui accuse ou qui revendique ou qui part de la tragédie. Donc il ne pouvait rien faire. Et il connaissait, il rencontrait souvent l'assassin de son père. Les gens s'interrogeaient. Et puis, comment qu'on a su, il y avait un patriote qui a été tué par Kadhafi. Il est dans le livre. Je parle de lui dans le livre. Qui n'était pas un ami, mais une connaissance. C'est un ancien moudjahid, lui aussi, c'est un ancien résistant, qui n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait la milice. Puis il commençait à parler des exécutions sommaires. Il a dit vraiment, ce qu'on fait actuellement, pas pour défendre le pays, on est plus pire que les terroristes. Il y a des gens qu'on exécute et qui on enterre dans des endroits, dans des oueds, dans des ravins, dans des endroits cachés, dans des endroits isolés, etc., etc. Et puis à cette époque, il y avait encore des gens qui habitaient la zone rurale, les zones là où il y avait des chameaux. Il y avait des bergers dans les environs et qui ont assisté parfois à des enterrements. Ils ont vu des gens qui venaient avec des véhicules civils enterrer d'autres personnes avec du matériel qui appartenait à la commune parce qu'on utilisait des pelles des fois pour creuser les charniers et ils ont commencé à parler. Ils avaient peur à l'époque, dans les années 96-97, les gens avaient peur de dire quoi que ce soit, ils ne faisaient pas confiance, ils ne pouvaient pas parler à n'importe qui. Et puis quand ils ont vu les déclarations de la Ligue sur les journaux, des conférences de presse que j'ai tenues contre le pouvoir, contre les arrestations arbitraires, contre ces massacres, etc., ils sont venus me voir pour me dénoncer les charniers, pour me montrer avec exactitude les endroits des charniers. Eux qui étaient là, ils les ont localisés, à leur tour ils me l'ont fait montrer, et puis moi j'ai commencé à
J'ai fait des déclarations en ce qui concerne Chicharné depuis 1998, ça a commencé. Et j'ai été poursuivi à plusieurs reprises pour diffamation et dénonciation de crimes imaginaires, etc., par le pouvoir. Pour appuyer mes déclarations, pour montrer au pouvoir et à l'opinion nationale et internationale que ces charniers existent, là j'ai commencé les exhumations des charniers en 1999. Quant aux 5 charniers du côté de l'Ahmadna, là où j'étais arrêté, les ossements ont été déplacés, disparus, et puis le matériel avec qui j'ai pris des photos a été confisqué à ce jour. Une caméra et un appareil photo. J'étais sous surveillance, je ne pouvais plus bouger à l'époque, où j'ai été mis sous contrôle judiciaire, et je ne pouvais pas travailler. J'ai gardé ça pour moi jusqu'en 2003. En 2003, j'ai exhumé un charnier, mais cette fois j'ai pris mes précautions. J'ai pris un appareil photo avec moi, une caméra, et puis j'ai photographié et filmé le charnier. Moi j'étais convaincu que l'ensemble des disparus enlevés ont été exécutés. Personne, pas de vivant. Parce qu'il ne pouvait pas, parce que l'État ne pouvait pas enlever une centaine de bonhommes, tuer 40 ou 50 et laisser 40 ou 50 comme témoins. Donc il fallait faire disparaître l'ensemble des disparus, ceux qui ont été enlevés arbitrairement, illégalement, dans noctures, etc. Il fallait les faire disparaître une fois pour toutes pour ne pas laisser la trace. C'est ça la vision de ces gens, mais ils se sont trompés. Alors là, je vais vous montrer un charnier qui a été exhumé par les services de sécurité. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un charnier qui a été exhumé. Les services de sécurité étaient tout à fait indépendants et libres de faire ce qu'ils voulaient. Et ils ont choisi cet endroit comme tu vois, ils ont tracé des pistes comme ça, c'était uniquement pour des charniers, pour des déplacements des charniers. C'est à l'occasion du terrassement, de l'installation de la communauté, que les ouvriers ont découvert un charnier de 22 cadavres. J'ai dénoncé, et c'est pour ça que j'ai été condamné à 1 année de prison ferme pour dénonciation de crimes imaginaires. J'ai pris des photos de l'exhumation, à l'époque c'était tout neuf, je suis venu, j'ai pris des photos de l'exhumation et puis rien ne s'est passé. Dans l'ensemble, 90% des disparus de Relizane sont enterrés dans ces endroits. Il y a des charniers dans ces endroits qui étaient à l'époque zone interdite à la circulation et personne ne circulait de ce côté-là. Et qu'il avait toute une liberté, les militaires ou la milice, pour enterrer, faire de cette zone une zone de malheur. Zone de malheur. Alors pourquoi on parle? On dit qu'ils connaissent parfaitement les endroits pour mettre un terme à ce problème disparu, qui nous aide à localiser d'autres charniers qu'on ne connaît pas, exhumer les victimes, identifier les victimes et les remettre à la famille pour faire un deuil. C'est ce que demandent les familles, c'est tout. Ça, c'est la région de Sidi Mohamed Ben Ouda. Je parle dans mon livre, c'est une région qui est renommée pour... Et une grande partie de la milice fait partie de cette localité. Seulement, il y a actuellement des militaires, on ne peut pas filmer. Ok, tu la prends? Ouais. Alors, c'est là où il y avait la caserne de la milice. Là, il y avait des conteneurs dans lesquels ils fermaient les victimes. Ils ont été torturés ici, ils sont torturés, interrogés, etc. Ils séjournent pendant 2 ou 3 mois, et puis ils sont exécutés et enterrés dans les endroits les plus proches de la caserne, dans les environs. C'est bon? C'est bon, voilà. Vas-y. Voilà. C'est ça l'endroit, c'est ici. Et tu prends le paysage en même temps. Et c'est ici qu'ils ont bougé qu'ils ont fait disparaître ensuite. Là on a trouvé parmi les cadavres celui de Saïdan Abd. On a pu identifier le cadavre de Saïdan Abd.
parmi les ossements trouvés. Celui avec le survêtement. C'est le seul qui portait un survêtement. Et c'est grâce à ce survêtement que nous avons pu le connaître à travers la déclaration de sa famille. Oui. Ok? Il y a d'autres ossements, mais ils étaient déshabillés, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis il y avait un autre en bas, juste en bas. Ok? Il y a un camion qui vient. Là, il vaut mieux partir.